दोस्तों आप समय लेके आइएगा अगर मुर्शिदाबाद टूर कर रहे हैं तो, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा है अंदर में देखने के लिए और लगता है एक दिन यहीं पे चला जाएगा। तो हम लोग देखिए आए थे सुबह करीब 10:30 या 11 बजे के बीच और अभी टाइम हो गया, कितना हो गया अभी? लगभग 1:30-2 बज रहे थे। हाँ 1:30-2 बज गया है, तो काफ़ी समय लगने वाला है। तो बने रहे दोस्तों हमारे साथ और देखते रहिए। चलिए आपको लेके चलते हैं फिर से एक कोई अच्छा साइट सीन पे। दोस्तों बाइक राइड करते हुए हो गया एक सीन, काठगोला बागनबाड़ी के पास थोड़ा सा बाइक का बियरिंग टूट गया है, तो अभी आएगा वो लोग, टॉइंग करना होगा बाइक को। तो सर्विस सेंटर से बात हुई है, आके चेक करके गया, थोड़ा वेट करते हैं और देखिए बाइक राइड करते हैं तो ये सब इशू आपके साथ भी हो सकता है। मुझे तो लगा ही था कि इसकी पहले ही बियरिंग टूटा हुआ है। तो बाकी का साइड सीन तो करेंगे हम लोग, आप बने रहें। नमस्ते दोस्तों, पर्यटक ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सुबह के अभी 8:10 हो रहे हैं। कल 3:30 बजे के करीब गाड़ी का थोड़ा सा बैरिंग टूट गया था और इसके वजह से कल वाला साइट सीन थोड़ा नहीं हो पाया था। तो आज डे 3 है मुर्शिदाबाद में। तो जो भी है, कल शाम को 6:30 या 7 बजे तक बाइक ठीक हो गई। उसके बाद थोड़ा रेस्टोरेंट में गए और खाने होने के बाद सीधे होटल चले हैं और आज आपसे बात हो रही है जो कि मुर्शिदाबाद का डे 3 है। तो आप बने रहे हमारे साथ और चलिए फ्रेंड्स चलते हैं और आपको लेके चलते हैं दूसरे साइट सीन पर। मुर्शिदाबाद के तीसरे दिन हम लोग सुबह सुबह नमक हराम डेवरी देखने पहुँचे, जहाँ पहले मीर जाफ़र का महल हुआ करता था। यह मुर्शिदाबाद शहर के लाल बाग क्षेत्र में और जाफरगंज कब्रिस्तान के ठीक सामने स्थित है। नमक हराम डेवरी मीर जाफ़र के निवास स्थान और महल की ओर जाने वाले मुख्य द्वार को दर्शाता है। तो फ्रेंड्स हम लोग दूसरा साइट सीन हम लोग आ चुके हैं। आज डे 3 है और मीर जाफ़र का हाउस देखने के बाद आ जाइए आप नसीपुर राजबाड़ी, जिसको बोला जाता है देवी सिंह ने तैयार किया था और देवी सिंह द्वारा ये बना था ये राजमहल। पता चलता है कि ये एक टैक्स कलेक्टर थे, जो देवी सिंह थे। तो टैक्स कलेक्टर के हिसाब से यहाँ पर प्रजा के ऊपर जोर ज़बरदस्ती टैक्स कलेक्ट करते थे। ये क्रूर अत्याचारी भी राजा थे, तो इसीलिए वो उनको राजा का उपाधि मिला था। एक्चुअली वो राजा थे नहीं, इनको अंग्रेज़ों द्वारा राजा की उपाधि बाद में मिला है। तो चलिए देवी सिंह का जो भी हिस्ट्री है हम लोग गाइड से सुन लेते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। दोस्तों हम लोगों ने गाइड साहब को ले लिया है और वो हमें इस महल या पैलेस के बारे में बताएंगे। আমার নাম হচ্ছে রতন চক্রবর্তী, আমি সরকারি অথরাইজড গাইড। আচ্ছা, এই যে বাড়িতে এসেছেন এটা ঐতিহাসিক নসিপুর রাজবাড়ি, প্রতিষ্ঠাতা দেবী সিং। দেবী সিং এসেছিলেন নবাব সিরাজের আমলে। আচ্ছা, সিরাজের বিরোধিতার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আচ্ছা, যেমন মির্জাফর, জগৎ শেঠ, রায়দুর্লভ, রানী ভবানী, ঘসেটি বেগম। আচ্ছা আচ্ছা, এই সেই সিরাজ, আচ্ছা বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব। আচ্ছা, সিরাজের পতন 1757 সাল। আচ্ছা, এরাই যুক্ত ছিল
কনস্পিরাসি করে সিরাজকে পতন ঘটায় আচ্ছা এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছ থেকে সেই সুযোগটা নেয়। ইনি ছিলেন দেওয়ান, অফিসিয়ালি দেওয়ান ছিলেন। জোর করে খাজনা আদায় করতেন, না দিলে লুট করতেন। প্রথমে একটা মডেল দেখাবো। আচ্ছা এই বিল্ডিং এর ফ্রন্ট সাইডের মডেল 1883-তে ইন্টারন্যাশনাল এক্সিবিশনে ফার্স্ট প্রাইজ পেয়েছিল। মাত্র 250 গ্রাম শোলাকে কেটে কেটে তৈরি। নিচে টেস্টিং জার, মদের বোতল, মদ টেস্ট করে খেতেন। মদে পয়জন থাকলে কালার চেঞ্জ হতো, যেমন হাজারদুয়ারিতে আছে টেস্টিং প্লেট, সেরকম টেস্টিং জার এখানেও আছে। আচ্ছা ফাঁসি ঘরের ড্রেস, দেবী সিং যেদিন ফাঁসির হুকুম দিতেন কালো ড্রেসটা জল্লাদকে পরাতেন। আচ্ছা ফাঁসির এই যে কালো ড্রেসটা যে রাখা আছে না, হ্যাঁ ফাঁসির ঘর দেখাবো, আসুন আমার সঙ্গে। আচ্ছা পুরানো নথি, পুরানো আলমারি, ভাববেন না নতুন 250 বছর আগের নথি। এই সব নথি ধরে খাজনা আদায় করতো। এগুলো ছিল BLRO অফিস। এই যে রামপুরহাটের ম্যাপ, যাদের রামপুরহাট বাড়ি তারা চিনবেন। আচ্ছা আচ্ছা আর এইগুলো ইনস্ট্রুমেন্টগুলো এই কর্মচারী ব্যবহার করত। লোহার সিন্দুক, আগের দিনে ব্যাংক ছিল না, পোস্ট অফিস ছিল না, বর্গীদের আক্রমণ ছিল, বর্গীদের ভয়ে এই লকার ব্যবহার করত। এর মধ্যে সোনার টাকা, রূপোর টাকা এইসব রাখতো, মাটি লেভেলে পুঁতে রাখতো। আচ্ছা বর্গীরা ধরতে পারতো না। হাতে টানা রোলার মানুষকে দিয়ে রাস্তা তৈরি করত। আচ্ছা এইটা না, হ্যাঁ ছোট ছোট রোলার, বড় রোলারও আছে। বুকের উপর চাপিয়ে দিত। এইটা না, অত্যাচারের কাহিনী শুনলে আশ্চর্য হবে। আচ্ছা আচ্ছা এই যে সামনে একটা মূর্তি, বজরংবলী, একটি পাথর কেটে তৈরি। ভাববেন না নতুন, সব পুরাতন। শেষ বয়সেই মন্দিরের দিকে ঝোঁক দিয়েছিলেন। আচ্ছা আচ্ছা এইদিকে চলে আসুন। আপনার বাঁ দিকে হ্যাঁ এই যে গার্ডেন, 300 বছর আগে গার্ডেনটা ছিল নাচমহল, এখন আছে ফাঁকা মহল। তখন চারিদিক ঘেরা ছিল, উপরে কভার ছিল, ভেতরে গ্যাস লাইট জ্বলতো। ওই যে পোস্টগুলো 4 কোণে 4টে কার্বাইডে আলো জ্বলতো। হীরাবাই বলে নর্তকী 1 ঘন্টা নাচ করলে 5000 স্বর্ণ মুদ্রা। এইভাবে ব্রিটিশদের নবাবদের খুশি করতেন, আর ওই সুযোগে জোর করে খাজনা আদায় করতেন, না দিলে লুটপাট করতেন। সুন্দরী নারীদের জোর করে ধরে নিয়ে আসতেন, মায়ের কোল থেকে শিশুকে হত্যা করতেন, কৃষকদের খামার বাড়ি লুট করতেন। সেই লুটেরা দেবী সিং তার বাড়িতে এসেছেন। এই জায়গাটা ছিল বিচার সভা। এই জায়গাটা না, এই পুরো এটা এক সিংহাসন ছিল। বিচারে যার ফাঁসি হতো ফাঁসির ঘরে ঢুকাতো। আচ্ছা উপরে তখন ঝাড়বাতি ঝুলতো। দেখুন ঝাড়বাতি ঝোলার হুকগুলো এখনো আছে। আচ্ছা উপরে না। পরবর্তীকালে সিনেমার শুটিং হয়, যেমন 2009 সালে বেহুলা হয়েছিল। আচ্ছা এই যে আলপনাটা বেহুলার। আচ্ছা তারপর প্রফুল্ল, হিন্দি লে গয়া সাদ্দাম, প্রেম বাই চান্স, এক যে ছিল রাজা, অরিজিৎ সিং এর গানের শুটিং হয়েছে। এটা শুটিং এর জন্যই বিখ্যাত। আচ্ছা এখানে বলিউড হলিউড সবাই এসছে, যেমন উত্তম কুমারও এসছে, ধর্মেন্দ্রও এসছে। গাইড সাহেব এখনো কি শুটিং হয় এখানে? হ্যাঁ প্রতিদিন হয়, প্রতিদিন ছোট শুটিং, প্রিওয়েডিং, অ্যাডেড শুটিং, আগমনী শুটিং, আচ্ছা এগুলো এখান থেকেই হয়। তখন তারা ডেকোরেশন করে নেয়। আচ্ছা এই দেয়ালে গায়ে আর্টের কাজগুলো টেরাকোটা, বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুরে পাবেন। পোড়া মাটিকে নরম দিয়ে কেটে কেটে তৈরি টেরাকোটার কাজ। আচ্ছা আচ্ছা চলে আসুন ফাঁসির ঘর, এখন আছে ফাঁকা ঘর, বাইরে আছে গাড়ি, চলুন তাড়াতাড়ি। বাবু ইতিহাস আচ্ছা লাগ রা শুননে। ওই যে দূরে একটা লোহার গেট আছে, 3 বসানো লোহার গেট। আচ্ছা এটা ছিল কারাগার, সরাসরি নিচের তলায়। আচ্ছা আচ্ছা যারা খাজনা দিতে পারতো না, নির্মম অত্যাচার করতো কারাগারে। আচ্ছা কারাগার থেকে ডান দিকে সিপাহীদের ঘর ছিল। আচ্ছা এই ডান দিকে যেগুলো দেখা যাচ্ছে সিপাহীদের কোয়ার্টার। আচ্ছা কারাগার থেকে চাবুক মারতে মারতে ফাঁসিতে ঝুলাতো। এটা ছিল ফাঁসির ঘর, এখন আছে ফাঁকা ঘর। 300 বছর আগের কাহিনী। अच्छा 300 বছর। हाँ दोस्तों देख रहे हैं 300 साल पुराना का इतिहास है। मिडिल पॉइंटे একটা হ্যাঙ্গার ছিল। আচ্ছা হুইলের সাহায্যে হ্যাঙ্গারে ফাঁসি হতো, পচে নষ্ট হয়ে গেছে। নিচে কুয়া ছিল। বহুদিন আগে একটা বাচ্চা মারা যায়, অ্যাক্সিডেন্ট হয়, কেস হয়, কোর্টের অর্ডারে এটা বন্ধ করে দেয়। দুটো মহিলাকে আগে দেখুন, একই ছবি, যার নাম হীরাবাই। আচ্ছা
হ্যাঁ, বিশ্বের সুন্দরী 6 ফুট 2 ইঞ্চি। হ্যাঁ, একে জোর করে লখনৌ থেকে এনেছিল ব্রিটিশ এবং নবাবকে খুশি করার জন্য। যার 1 ঘন্টা নাচ করলে 5000 স্বর্ণ মুদ্রা পেত। যার নাম হীরাবাই। ওয়ারেন হেস্টিংস, ব্রিটিশ গভর্নর। আচ্ছা, এর কাছ থেকে দেবী সিং রাজা টাইটেল পেয়েছিলেন। আচ্ছা, দালালি করে। আচ্ছা, তিনি দুর্ধর্ষ ডাকাত ছিলেন আর একে ওই কাজের মধ্যে যুক্ত করে দেওয়ানের কাজ। আচ্ছা, তারপর থেকে রাজা টাইটেল দেয়। দেবী সিং নিঃসন্তান, অনেক বিয়ে করেছিল, কোনো সন্তান। উনি হচ্ছেন দেবী সিং না? এই তো লেখাই আছে দেবী সিং। দেবী সিং নিঃসন্তান বলে তার ভাইয়ের ছেলেকে দত্তক নিয়েছিল, কীর্তিচাঁদ সিং। কীর্তিচাঁদের ছেলে ভূপেন্দ্র নারায়ণ সিং, যিনি রেল বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন বিধান রায়ের আমলে। আচ্ছা, এটাও একটি পাথর কেটে তৈরি, এই পিলার থেকে এই পিলার অবধি মনে হচ্ছে শাহজাহানের ময়ূর সিংহাসনের আকৃতি। আচ্ছা, আপনি জানেন আজকের মতো আগের দিনে পাথর কাটা ইনস্ট্রুমেন্ট ছিল না। আচ্ছা, সম্পূর্ণ ছেনি হাতুড়ি দিয়ে তৈরি। এত নিখুঁত ভাবে তৈরি, কম্পিউটার যুগে আজকাল মেশিনও পারবে না। হ্যাঁ, রাম সীতার মন্দির এই 1776 সালে অত্যাচারের পর এই রাম মন্দির প্রথম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। অষ্টধাতুর মূর্তি আছে 6টা, বাকি পাথরের। এখনো নিত্য সেবা হয় সমস্ত মন্দিরে। বেলজিয়ামের আয়না। আচ্ছা, বহু আয়না ছিল, ভেঙে চুরে শেষ, 2-1টা আছে, এটাতে মুখ দেখা যাচ্ছে। কিন্তু আরেকটি আয়না উপরে উঠিয়ে দেবো, উপরে ছবি হবে না। আচ্ছা, ওখানে মুখ দেখা যাবে না, নিজের মুখ দেখতে পাবেন না, অন্যের মুখটা দেখা যাবে। আচ্ছা আচ্ছা, বেলজিয়াম। এবার দেখবেন ডাকাত কালী মন্দির। জীবনে যেটা দেখেননি আজকে দেখতে পাবেন। 25 চূড়ার মন্দির। 25 চূড়ার মন্দির গোটা পশ্চিমবাংলায় পাবেন না, 100 ফুট উঁচু, বহু দূর থেকে দেখা যায়। আচ্ছা, অষ্টধাতু কষ্টি পাথরের রাধা মাধবের মন্দির। राधा माधव का आप दर्शन कीजिए और आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। कितने प्यारे भगवान। এইদিকে চলে আসুন। এইটাই? হ্যাঁ, এর উপরে উঠুন। ডাকাত কালী মন্দির। যে কালী সাধনা করে সত্যি তিনি ডাকাতি করতেন। আমরা যে কালী পুজো করি পায়ের তলে শিব থাকে, দেখুন এর পায়ের তলে বাঘ। আছে। এ কালীর জীব নাই, এটাকে বলা হয় রক্ষা কালী। এটাই দেশের কালী না, উত্তরবঙ্গের কালী। যেখানে ভবানী, হ্যাঁ, ভবানী পাঠক আর দেবী চৌধুরানী লুট করে গরিবদের দান করেছিল। পরবর্তীকালে দেবী সিং প্রতিষ্ঠা করেছে, সেই থেকে একই নিয়মে পুজো হয়। আচ্ছা, আপনি ভক্তিভাবে প্রণাম করবেন আর যেটুকু পারবেন মায়ের নামে একটু প্রণামই দিয়ে দিন। এটা দিয়ে চলে আসেন। এই কাজগুলো দেখুন, খিলানের কাজ, চুন সুরকি। আগের দিনে সিমেন্ট ছিল না। আচ্ছা, আপনারা মুর্শিদাবাদে এসছেন, বেশিরভাগই নকল বাড়ি দেখতে পাবেন। আচ্ছা, যেমন জগৎ সেট, নকল বাড়ি, সিমেন্টের কাজ। এখানে সিমেন্টের কাজ নেই, চুন বালি, চুন সুরকি, কড়িবর্গা, বার্মাটিক, বার্মা থেকে নিয়ে এসেছিল, শাল, সেগুন, দামি দামি কাজ। মানে উপরে যেটা লাগানো, উপরে যে কড়িবর্গা বলে, এখন পাওয়া যায় না, এত কস্টলি, যার জন্য আমরা লোহার জয়েস লাগিয়েছি মাঝে সাঝে রিপেয়ার করার জন্য। এগুলিও পাথর। জয় শ্রীরাম। পায়ের নিচে মহিরাবনের স্ত্রীকে বধ করছে, উপরে গন্ধমাধব পাহাড়, এক হাতে গদা। লক্ষণকে শক্তিশাল মেরেছিল, ওষুধ চিনতে না পেরে পাহাড় তুলে এনেছিল। এক পাথর কেটে তৈরি। ভাববেন না মাটির, পাথরে, এক পাথরে বজরংবলী বা হনুমানজি। আচ্ছা, যতই মন্দির করুক ইতিহাস ক্ষমা করেনি। ইতিহাসের পাতায় তিনি কুখ্যাত नामे परिचित। देखिए दोस्तों, देवी सिंह ने वो अपने क्रूरता से जब उन्हें एहसास हुआ कि जब उन्हें अपने क्रूरता का एहसास हुआ, तब उन्होंने बहुत सारे मंदिर का निर्माण किया और उससे बचने के लिए ये सब बनाया गया है। देख सकते जगन्नाथ प्रभु बैठे हैं। এইসব মন্দির বাইরে পাবেন না। 10 হাতের গণেশ। अच्छा, 10 हाथेर गणेश। हाँ, 10 हाथेर गणेश इन्हीं महाभारत लिखेছিলেন। ये गणपति बप्पा को दर्शन कीजिए दोस्तों। 10 हाथ का गणपति भगवान है। विष्णुर अवतार, मत्स्य अवतार, विष्णुर अवतार मत्स्य। এইগুলো কি সব ওই দেবী সিং প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। दोस्तों, जीवन के अंतिम समय में देवी सिन्हा थोड़ा सा भक्ति के तरफ राम सीता अग्रसर हो गए थे और उन्हीं
जिसके द्वारा ये सब प्रतिष्ठित किए गए सब भगवान हैं। अच्छा। আর এটা তৎকালীন যুগে বাকিংহাম প্যালেসের আদলে তৈরি। আচ্ছা। এই বিল্ডিং ওয়েস্ট বেঙ্গলে 3টে আছে। এটা একটা হাজারদুয়ারি রাজভবন। আচ্ছা। যেখানে রাজ্যপাল থাকেন। আচ্ছা আচ্ছা। এছাড়া এই স্ট্রাকচারের বিল্ডিং আর ওয়েস্ট বেঙ্গলে পাবেন না। আচ্ছা, মানে না খুবই সুন্দর, খুব সুন্দর বিল্ডিং, অতি মহল বিশিষ্ট বিল্ডিং একদম। হ্যাঁ, সেই মহলগুলো সব ভেঙে গেছে, এই সামনের স্ট্রাকচারটা দাঁড়িয়ে আছে। আচ্ছা, বুঝেছেন? দেখুন লেখা আছে আর্ট গ্যালারি। আর্টিস্টের নাম পঞ্চানন চক্রবর্তী। 2012 সালে বিল্ডিং সংস্কার হয়েছে। আচ্ছা। হ্যাঁ, তারপর আর্টের কাজ বসানো হয়েছে। প্রকৃত এটা ছিল খাজনা ঘর, এখন হয়েছে আর্টের ঘর, আর্ট গ্যালারি। কিন্তু এটা ছিল পুরনো ইতিহাস হচ্ছে খাজনার दफ्तर ছিল, মানে ऑफिस, खाजनार रूम ছিল। ये दोस्तों टैक्स ऑफिस था, लेकिन वर्तमान में इसे आर्ट गैलरी के रूप में बदल दिया गया, जैसे कि गाइड सर ने बताया, और म्यूजियम में परिवर्तित हो चुका है। अच्छा, ये पंचानन बाबू हाथेर काज, एक एकटी तारेर काज, सिंगल तार, कलकाता टानार स्कूल। যেটা কি এখন ওই হাতে টানছে, এই যে ভদ্রলোক টানছে, একটা টুং 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 করে। হ্যাঁ, এই দেখুন এক চেয়ার বসে আছেন, মদের বোতল হাতে, আনন্দে হাত তুলে গান করছে। নিচে চাকা আছে, চাকা গাই বাছুরকে দুধ দিচ্ছে, টিকটিকি ফড়িং ধরেছে, রবীন্দ্রনাথ কাগজের বেহালা বাজাচ্ছে, একটা সুতোর কাজ, নুড়ি পাথরের কাজ, অ্যালুমিনিয়াম হাঁড়ির কাজ, অ্যালুমিনিয়াম হাঁড়ি। পুরনো বলতে বেলজিয়াম কাঁচ, এই দরজা জানলার গায়ে যে কাঁচগুলো দেখছেন বেলজিয়াম কাঁচ, এইসব কাঁচের দ্বারা গ্রীষ্মকালে ঘর ঠান্ডা থাকে, শীতকালে গরম হয়। আচ্ছা, এই দরজায় যে কাঁচগুলো আছে, কাঁচগুলো এগুলো লাগিয়ে দিলে না, শীতকালে গরম, গরমকালে ঠান্ডা। এছাড়া বাইরের দৃশ্যগুলো ভালো দেখা যায়। এইসব বেলজিয়াম কাঁচ, এই ঘরে अलग अलग तरह के कलर दिखाई दे रहे हैं, बेल्जियम के कांच, ग्लास है ये सब। এগুলো রেকর্ড রুম। আচ্ছা, রেকর্ড রুম। দেবী সিং দেওয়ান ছিলেন, জমি সংক্রান্ত সমস্ত পেপারস রেকর্ড করা আছে। এখন যেমন বিএলআরও অফিস, এটাই ছিল বিএলআরও। যারা রিসার্চ করে তারা এসে খোঁজে, তারা এসে এখানে মাঝে সাঝে দেখে, পুরনো রেকর্ড দেখে। আচ্ছা, হিস্টোরিক্যাল বই, আইনের বই ওনারা পড়াশোনা করতেন। এটা ম্যানেজার টেবিল খাজনা আদায় করত, খাজনা বই, খতিয়ান বই, নাম, ঠিকানা, জমির পরিমাণ, মৌজা লেখা আছে 250 বছর আগে। আর যে ব্যক্তি খাজনা মেটাতে পারতো না, তার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করত। গরিব প্রজাদের দলিল, হাজার হাজার দলিল পচে নষ্ট হয়েছে, কয়েকটা আছে। আর একটি ভালো জিনিস, চেক বই, ইম্পেরিয়াল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, যেটা এখন স্টেট ব্যাংক, হয়ে গেছে। আমার এখানেই শেষ। এবারে এটা দিয়ে উপরে যাবেন, ওই সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাবেন উপরে, ক্যামেরা অফ করে দিন। আচ্ছা, चलिए ऊपर में चलते हैं। ऊपर में বইটা নিয়ে যান, এটা সরকারি অথরাইজ বই। बने रहे हमारे साथ। मतलब अभी तो एक्चुअली हो गया है कि म्यूजियम में परिवर्तित हो गया है, तो म्यूजियम का जो भी सामान मतलब जो रहता है पहले का यूज किया हुआ, वो सब बहुत कुछ यहाँ पर भास्कर शिल्प बोला जाता है, वो सब आपको देखने को मिलेगा। यह ऐतिहासिक रूप से ब्रिटिश शासनकाल के समय देवी सिंह के कोट के रूप में परिचित था, जो पानीपत से यहाँ आए थे और ब्रिटिशों ने ही उन्हें राजा की उपाधि दी थी।